والدنا ومشايخنا وذو الحقوق علينا ومن كان في السابق حاضرا معنا في هذا المجلس الشريف وأموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن الله يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طريقا يترك بخير، وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين، ولا يهلكنا ويهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن الله يحفظ بلدنا إندونيسيا وسائر البلدان المسلمين عامة من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن، وعلمنا وأسلافنا وشيوخنا وآباؤنا وأساتذتنا وحبائبنا وعلماءنا الصالحون في مثل هذه المناسبة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد خير الورى جامع المحامد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد الطهر سيدي كل ساجد، يا رب وسلم، يا رب صل على محمد ذي الوجود أجل عابد، يا رب صل، يا رب صل عليه، يا رب صل على محمد والنهو صفي لنا الموارد، يا رب محمد، يا رب وسلم، يا رب صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد، يا رب محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد وعامل السوء والمجاصي، يا رب يا رب صل على محمد وعلى أصحابه الأناجيل، يا رب يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل الهدى بحج المصطفى محمدا، ولم ابتدى من خلقه ومجدا، ولم يعذب مثل الله أحدا. الحمد لله الذي من به فبه ابتلينا وهوينا سددا،
أرسله فينا برحمته التي عزم فخذنا منزلا متفردا إخباره فهو المعظم شانه وهو الشفيع الأعظم الأسنى ودا وله إمام الحمد تحت ظلاله رسل الإله ومن ومجامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن بابا سرمدا يا ربي صل على النبي وآله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا يسجدا وبجلال العرش مولى محمد مع الله فبان رتبه محمدا وبالله متوسلا فاجابه بالولاء بالأزواج وبالنا الواحدا ولم يزل متنجلا في الأكرامنا وكلهم لله جل وعلا والله يبلغه بعين عناية حتى تلقاه أبو المبتداء حرف الإله فحملتها آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد سجنا ولا ألما وكم بل شاهدت آيات اسمه شهدا الممدوح وبجت الأملاك عند الوجه بالتسبيح قد خاف عننا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في ليلة الاثنين عامه فيه في شهر ربيع أبرز الشمس الهدى فبدا بديع السر مكحولا ومخدونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه Thank you.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم شافين أصلح لنا الأحوال جلبنا الرضا واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا ربي واجمع شلهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وعيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين من عهدنا واهدنا واهديه معنا واهدنا شر العباد. واقض لنا الحاجات اجمعها وزد يا واسع الفضال منك محامدا. أقبل لنا الأعمار في الحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. وبمجعد الصدق نشاهد وجهه بهضائر القدس منازل شهداء. وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من عسد القوم الكرام السعداء. وأدم صلاتك والسلام عليهما حب الصبا بالفجر أوهاد الحداء. والآل للطهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. أما بعد، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan tawakufan, ya, penutupan sementara daripada rutinitas majelis ta'lim yang kita lakukan mulai dari malam ini, ya, malam Rabu. Karena insyaallah jikalau Sya'bannya itu 29, maka 1 Ramadannya jatuh pada malam Senin. Jadi malam Senin kaki sudah terawih. Kalau seandainya Sya'bannya 29. Tapi di tanggal-tanggal kalau antum jingok itu cuman patokannya sampai 29. Karena kenapa? Harus nak jingok hilal dulu. Karena apabila hilal itu belum nyongol, ente puasa, maka puasa ente tidak sah. Karena ngapa? Ini puasanya hukum wajib. Ya, tapi kalau puasa sunnah tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya Sya'bannya 30, maka malam Selasanya baru kita 1 Ramadan. Mudah-mudahan ini bukan menjadi Sya'ban yang terakhir untuk kita, tapi menjadikan Sya'ban yang mudah-mudahan insyaallah Allah perjumpakan kembali kepada kita gala-gala di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga juga kita bisa berjumpa pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit Al-Fajr menyelesaikan daripada kisah Isra. Insyaallah selesai malam ini. Jadi minta ridho, minta ikhlas kepada seluruhnya. Apabila azan datang, kita azan dulu dengar. Habisnya kita selesaikan daripada kisah Isra. Ya. Habis sudah selesai Isra. Jadi ketemu lagi yang akan datang sudah masuk ke dalam bab Mi'raj. Insyaallah. Kemarin kita terakhir Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk berziarah. Anda. Yang pertama kali Nabi Muhammad itu disuruh oleh malaikat Jibril untuk turun mampir ke sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurma. Ya, nah, ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa ini wahai Jibril? Ini adalah tempat yang nantinya engkau hijrah. Pada saat itu namanya dengan sebutan masih nama yang lama, Yathrib. Akhirnya Nabi SAW turun tabarrukan, mengambil kesempatan seperti yang minggu lalu dalam Fajr bahas. Inilah dalil di antara dalil-dalil untuk kita tabarrukan. Hendak sebagaimana Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun, maka Nabi turun. Hanya untuk apa? Salat. Salatnya itu dengan tujuan apa? Bertabarrukan. Apa itu tabarrukan? Mengambil keberkahan. Sudah selesai daripada Yathrib, berangkat lagi naik buraq. Pas ketika berangkat lagi naik buraq, malaikat Jibril merintahkan sama lagi untuk turun. Pas ketika ditanya sama Nabi, di mana ini tempat wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ini adalah Baitul Lahmin, tempat kelahirannya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Hendak dalil yang kedua lagi untuk kita tabarrukan, mengambil keberkahan. Justru yang kedua ini lebih kuat dalilnya. Karena kenapa? Di tempat yang kedua ini ada wong yang memang kita ambil keberkahannya. Ada wong yang memang Nabi itu dikongkong oleh malaikat Jibril untuk mengambil keberkahan. Siapa itu? Nabi Allah Isa. Loh, kali yang pertama tadi Yathrib. Boro-boro anak Nabi ngapa-ngapain ke sana? Ya enggak? Pada saat itu belum ada Nabi hijrah. Peristiwa ini belum Nabi hijrah. Ya enggak? Tapi Nabi disuruh turun untuk apa? Mengambil keberkahan. Nah, ini yang ketiga. Naik lagi ketika beliau naik ke atas buraq. Kemudian lanjut jalan, disuruh oleh malaikat Jibril turun. Tanya lagi sama malaikat Jibril, ditanya lagi oleh Rasulullah, Jibril ini di mana? Ini adalah gober Nabi Allah Hud, Nabi Allah Musa.
Ini adalah kuburnya Nabiullah Musa, dan ini dalil yang terkuat di antara semua dalil-dalil yang Nabi nyuruh kita ini memang memperbolehkan untuk ziarah kubur. Ya, kalau tidak mungkin Nabi Muhammad dikongkon oleh malaikat Jibril. Sampai pada saat itu Nabi Muhammad ngomongkan, demi Allah aku menyaksikan pada saat aku berziarah ke kuburnya Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Sebelumnya pas masih kecil Nabi diajak untuk ziarah ke kuburan abahnya, diajak oleh Sayyidatuna Aminah, ibundanya. Kemarin juga sudah kita bahas di malam nisfu Sya'ban, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak ketemu Nabi itu di samping beliau. Ketika dijenguk, kemana? Nabi Muhammad lagi berziarah ke pemakaman Baqi, sedang menziarahi sahabat-sahabatnya. Ini juga dalil yang galak uang malam-malam ziarah, nyari dukun, nyari ini, nyari apa. Tak kata ceritanya. Nabi Muhammad pun berziarah di malam hari. Apalagi di malam tersebut adalah malam yang sangat dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi. Enggak. Dalil-dalil di antara tabarrukan dan kita mengambil daripada keberkahan mereka orang yang pada saat itu kita yakini kalau mereka itu mendapatkan begitu banyak sir rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ambil keberkahan demi keberkahan mereka. Dan dalil untuk berziarah kubur. Tak usah dipanjang lebar, kalau panjang lebar kaget metu lagi cak makin mulut anak. Gegemnya itu bukan main sama mereka orang yang galak sering ngomongkan bid'ah, dalil ini segala macam apa itu. Akhirnya setelah itu Nabi SAW naik lagi. Setelah Nabi Muhammad naik, diajak oleh malaikat Jibril untuk mengendarai buruk lagi. Di situ Nabi Muhammad melihat semua malaikat Allah turun. Setelah daripada kuburan Nabi Allah Musa, seluruh malaikat Allah turun. Dan Nabi Muhammad menyaksikan. Bukan cuma turun, tapi mereka semua para malaikat Allah menjambut kedatangan Nabi besar Muhammad SAW. Dan malam itu adalah malam yang sangat-sangat ditunggu oleh para malaikat Allah, penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu mereka orang mulai mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya awwal, assalamu alayka ya akhir, assalamu alayka ya hasyir. Terus Nabi Muhammad diucapkan salam oleh semua para malaikat Allah tersebut. Kemudian habis itu Nabi SAW baru nyampe ke Masjidil Aqsa. Nyampelah Nabi ke Masjidil Aqsa. Sebelum nyampe ke Masjidil Aqsa, dalam perjalanan beliau sudah nengok sikok demi sikok malaikat turun. Bahkan semua malaikat Allah tak kata lagi yang tinggal di arsy Allah. Semuanya sudah turun ke atas bumi Allah, menyambut kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi. Ketika Nabi turun dari buruknya, maka si buruk tadi diambil oleh malaikat Jibril. Dikebet oleh malaikat Jibril dari tali yang terbuat dari sutra yang langsung datang dari surga. Nah, itu tidak tahu ceritanya mana datangnya tali itu, wallahu a'lam. Pokoknya tali itu sudah dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Tali itu terbuat dari sutra dan mulai dikebet oleh malaikat Jibril si buruk tadi. Nah, khilaf antara ulama. Katanya sampai sekarang ada masih tempat besi untuk ikat buruk ini di Masjidil Aqsa. Tapi wallahu a'lam asli atau tidaknya, replika atau memang benar-benar tidak tahu. Tapi yang jelas di sinilah perjalanan buruk berhenti. Jadi Nabi SAW mengendarai buruk itu hanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Titik. Dikebet sama malaikat Jibril itu buruk, dan langsung malaikat Jibril bawa Nabi SAW untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa, pemandangan yang sangat membuat kaget beliau terjadi kedua kalinya. Kalau tadi semua para malaikat Allah turun, maka ketika beliau masuk ke dalam Masjidil Aqsa, semua anbiya wal mursalin itu semuanya sudah kumpul di dalam Masjidil Aqsa. 25 nabi yang hanya kita wajib ketahui. Tapi nabi dan rasul itu sangat banyak. Semua kumpul.
Bahkan Nabi SAW ngomong kan apa? Yang hidup mereka orang pun hadir dengan jasad dan ruhnya. Tapi yang sudah meninggal, mereka orang hadir cuman dengan ruhnya mereka. Tapi Nabi Muhammad semuanya melihat. Di dalam Masjidil Aqsa itu tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang absen. Semuanya sudah berjejer menyambut kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah, ya enggak? Ketika mereka orang melihat bahwasannya Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam, ya enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di sana, maka siko demi siko Nabi itu disambut oleh nabi-nabi yang lain. Sampai Nabi Muhammad itu ngomong, dengan mata kepalaku sendiri yang aku pandang, kehadiran Isa alaihi salatu wassalam pun juga ada di situ. Ya, menunjukkan bahwasanya memang Nabi Allah Isa belum meninggal. Dan qadarullah masya. Kemampuan Allah itu tidak ada yang bisa membatasinya. Uji Allah turun, Nabi Allah Isa turun. Uji Allah Nabi Allah Isa naik, pas kemarin dikejar-kejar oleh tentara salib. Pada saat itu Nabi Allah Isa naik. Enggak, yang akhirnya diserupoi tasyabuh mukanya itu dengan muka persis seperti Nabi Allah Isa. Siapa itu? Yudas Iskariot. Ayo, Nabi Muhammad tengok. Ternyata benar-benar Nabi Allah Isa itu masih itu. Mulailah mereka sholat. Mulailah mereka membuat shaf. Siko demi siko membuat shaf. Malaikat Jibril membawa Nabi untuk jadi imam. Nah, ya. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga buat kita orang galau-galau yang mungkin sudah maafnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara sama kita manusia. Kita merasa lebih mulia, kita merasa lebih punya pangkat, kita punya kedudukan, kita punya penguasaan dan semuanya. Ambil belajar dari kisah selanjutnya. Ketika Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk jadi imam, syuf anta, nanti perhatikan. Ini yang ngajak jadi imam itu malaikat Jibril. Yang ngongkonnya malaikat Jibril. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Minta maaf. Satu kali pun Nabi belum pernah langsung di sejarah itu ngonyol-ngonyol maju mentang-mentang ditanya oleh Nabi oleh malaikat Jibril langsung ngono jadi imam tanpa ada memerhatikan wong yang senior di belakangnya. Tidak. Tapi Nabi marah siapa? Abul Bashar Sani, bapak manusia yang kedua. Dipakai oleh Nabi Muhammad. Wahai Nabi Allah Ibrahim, engkau ini adalah ayahnya manusia yang kedua. Anta afdal minni. Engkau ini lebih afdal dariku. Malaikat Jibril itu tolongo. Ingat kejadian itu malaikat Jibril itu tolongo. Syukur enggak? Ya enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak." Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak pernah menciptakan apapun. Ada semua yang ada di dunia maupun nanti di akhirat itu sebab Nabi Muhammad. Akhirnya kata Nabi Allah Ibrahim, "Anta afdal minni." Dibalik lagi sama Nabi Allah Ibrahim. Habis apa? Dipuji oleh Nabi Muhammad. Dipuji oleh Nabi Allah Ibrahim. Sayyidul Anbiya wal Mursalin anta. Imamul Anbiya wal Mursalin anta. Ahsanu khuluqan anta. Semua dipuji oleh Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya merendah Nabi Muhammad. Marah lagi Nabi Muhammad. Tidak langsung jadi imam. Marah lagi yang kedua kali. Kepada siapa? Abul Bashar. Bapaknya manusia yang pertama. Siapa? Nabi Allah Adam. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, wahai Nabi Allah Adam, engkau ini adalah sebab musabab anak ini ada. Enggak. Ini pujian untuk Nabi Muhammad kepada Nabi Allah Adam. Engkau adalah pertama kali makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Nabi Allah Adam AS. Apa kata Nabi Allah Adam AS? Innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammad. Benar wahai Muhammad, aku adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah.
Tapi yang pertama kali ciptaan Allah, yang Allah menciptakan semua daripada seluruhnya sebelum daripada itu adalah cahaya engkau wahai Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kan kalau tidak gontok-gontokan nikmat, saling naik ke itu sedel, saling bahu-membahu, saling mendorong itu nikmat. Makanya Nabi Muhammad itu omongkan al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu terletak di dalam kebersamaan. Lama dalam yang sekarang cak sama-sama berkopiah, sama-sama bersewet, sama-sama bergamis, tapi saling gontok. Kau ngapui nak tahlilan, kau ngapui nak ziarah kuburan, kau ngapui nak maulidan, kau nak ngapui kopiah. Itu kopiah. Yang ditegang itu kopiah, yang dikomen itu sewet. Yang dipuji siapa? Ketahu. Tepuk tangan. Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran, Allah benas walam tardo ankal yahuda walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti. Lattaba'tumuhum, kata Nabi. Maka yang lain ini bakal melok sedikit demi sedikit daripada apa yang didoktrin sama mereka, daripada propaganda program Yahudi dan Nasrani. Walau dakhalu fi juhrid dar lattaba'tumuhum. Walaupun sekalipun itu hal masuk ke dalam lubang biawak, bakal dikoloi. Saking kenapa? Dahsyatnya pengaruh daripada wong Yahudi dan Nasrani. Akhirnya fasallaitu bihim rak'atain. Setelah nolak galo-galo, maka disolatlah, diajak solatlah oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menjadi sebagai imam dan semuanya menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW. Ini udah pernah diomongin oleh Nabi. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Ada dan semuanya itu nanti ada di bawah panjiku, kata Nabi. Wala fakhr, tapi aku tidak sombong. Hakikatan Nabi SAW. Inilah Nabi SAW. Yang tidak repot mengurusi siapa beliau. Kadang kita ni yang punya masjid atau yang punya musola, mentang-mentang kita yang punya, bacaan etok-etok, segala macam makharijul hurufnya salah, tajwidnya salah. Ngasai kita yang punya masjid, ngasai kita yang punya imam, nak jadi imam. Ini ambil pelajaran dari antum semuanya yang hadir pada malam hari ini. Daripada kisah Nabi Muhammad sudah disuruh oleh malaikat Jibril loh. Tapi Nabi Muhammad tidak kan? Ada siapa? Ada dua orang yang senior. Ada Nabiullah Ibrahim dan ada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Maka uji kita bahasa dalam apa? Bercara bro. Enggak, ada cara dikit. Ente pacak bercara, insyaallah aman. Tapi kalau ente tak bakal pacak bercara, ambil apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, salat 2 rakaat, habisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai daripada itu, dah langsung naik. Siko maju menemui Nabi Muhammad. Menceritakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sikok-sikoknya. Dan semuanya itu menceritakan tentang apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad, kepada mereka orang nabi-nabi yang lain. Sikok maju. Siapa-siapa yang akan maju? Azan dulu. Habis azan kita lanjut. Bismillah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasila wal-fadiyah wa syarafa wal barakah al-'aliyah al-rafi'ah wa al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kemudian yang pertama kali yang maju adalah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ngomong. Nah, ini kita singkat deh, tidak usah kita bahas panjang lebar. Kata Nabi Allah Ibrahim, alhamdulillahilladzi ittakhadhani khalilan wa a'tani mulkan 'aziman wa ja'alani ummatan qanita. Kata Nabi Allah Ibrahim memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Puji kita, kalau bahasa Palembangnya, nabi-nabi ini ngamboi sama Nabi Muhammad. Enggak, wahai Muhammad, aku ni punya nikmat yang diberikan oleh Allah saya ini. Aku ni diberikan oleh Allah saya ini. Sikok-sikok itu gantian. Enggak. Kemudian majulah Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau. Apa kata beliau? Alhamdulillahirabbil alamin allazi kallamani taklima wa ja'ala halak fir'aun ala yadi. Ini tentang cerita keistimewaan Nabi Allah Musa yang Allah berikan. Hancurnya Fir'aun itu ada di tangannya Nabi Allah Musa. Dan beliau itu adalah wong yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud maju. Nabi Daud maju, sama itu juga. Nabi Daud memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengambuk ke apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman maju. Kemudian Nabi Allah Sulaiman yahmadullah, beliau juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Isa maju. Juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi Muhammad melihat satu demi satu semua nabi-nabi itu maju, Nabi Muhammad itu ngasuh kecil hati. Ya, ngasuh kecil hati. Kecil hatinya apa? Alangkah hebat-hebatnya nabi-nabi ini diberikan kehebatan oleh Allah. Yang nantinya di perihal Mi'raj, Nabi Muhammad itu bakal ngadu sama Allah. Ya, bakal ngadu. Ngadunya dengan Allah itu apa? Ya Allah, ini semua nabi-nabimu diberikan keistimewaan. Padahal nantinya di perihal Mi'raj itu pun Nabi Muhammad akan juga diberikan keistimewaan yang jauh dah kati pernah sikok pun ciptaan Allah yang mendapatkannya. Nah, ini juga ada pelajaran buat kita. Jadi kalau seandainya kita ini kecil hati, wajar-wajar wae. Nabi Muhammad pun pernah mengasuh berkecil hati. Kita galak ngadu dengan perihal susah sawo hidup kita, ya enggak? Wajar wae. Karena Nabi Muhammad pun juga galak ngadu sama Allah. Nah, cuman ceritanya yang beda Nabi dengan kita nih. Kalau kita nih galak cerita nih keluh kesah sama makhluk. Bukan keluh kesahnya sama Allah. Kita lebih yakin kalau makhluk itu pacak menunjuk jalan keluar. Padahal kalau kita menunjuk cerita itu sama Allah, Allah bakal berikan jalan keluar yang jauh lebih dahsyat. Tapi apa? Kita jangan nak mengungkapkan isi hati ini sama Allah. Ngapa kita ni wong yang tabiat watak manusia ini, kalau sudah tahu makna rasa dan bukti dari apa yang kita gawe, pastilah kita lakukan. Mungkin kita udah ngerasa banyak cerita sama wong didengari, ya enggak? Ya enggak? Habisnya itu apa? Kita ngeluh kesah sama wong didengari juga, sehingga kita nyaman. Sehingga kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada si wong yang kita cerita itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Habis itu masih di dalam Baitul Maqdis. Nabi kembali diinjuk oleh malaikat Jibril 3 ekor inak, 3 ekor cangkir, 3 ekor mangkok. Sikok banyu itu isinya susu. Sikok cangkir isinya khamar, sikok cangkir isinya banyu putih. Nah, kalau kemarin sebelum naik buruk, malaikat Jibril kan tunjuk 2 ekor inak juga. 2 ekor cangkir. Tapi cangkir itu hanya susu dan khamar. Tapi pas nak naik Mi'raj, selesai daripada seluruhnya tadi selesai, Nabi Muhammad kembali diinjuk oleh malaikat Jibril, tapi bukan 2, 3. 1 tetap masih khamar, 2 tetap masih susu, yang ketiga yang berbeda. Apa itu? Nabi Muhammad diinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui daripada pelantaran malaikat Jibril, mangkok yang ketiga isinya adalah air putih. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, ambil yang mana yang engkau inginkan. Aku dah galak menentuinya, silahkan engkau ambil. Kata Nabi SAW, kata malaikat Jibril alaihissalam, maka pada saat itu yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah susu. Tetap masih susu. Perjalanan pas naik buruk
susu yang dipilih oleh Nabi. Pas nak naik Mi'raj, yang dipilih oleh Nabi juga susu. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mengambil air putih, maka seluruh umatmu itu akan tenggelam. Dan kalau seandainya engkau mengambil khamr, yang nantinya khamr itu akan diharamkan oleh Allah. Nah, berarti pas ketika Isra wal Mi'raj, ayat tentang khamr itu dihukum haram belum tuh. Kata malaikat Jibril, untung kau tak minum khamr itu. Ya, yang nantinya Allah bakal menjadikan khamr itu adalah hukumnya haram. Dan andai kau minum itu khamr, maka seluruh umatmu tidak akan pernah taat kepada engkau, apalagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Nabi Muhammad dipuji oleh malaikat Jibril. Demi kesucian tubuhmu wahai Muhammad, engkau benar-benar adalah makhluk yang paling jernih. Sejauh ini susu. Kemudian Nabi Muhammad minum. Kata malaikat Jibril, minum lagi wahai Muhammad. Minum lagi Nabi. Minum lagi wahai Muhammad. Minum lagi Nabi. Terus sampai di dalam riwayat itu Nabi Muhammad itu benar-benar lepas dahaganya daripada minum susu itu. Nah, selesai daripada minum susu itu, kemudian, nah di sini sejarahnya Mi'raj. Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril, tempatnya masih di dalam Masjidil Aqsa. Diajak ke sudut, ya enggak, daripada Masjidil Aqsa menuju ke sebuah batu. Nah, inilah batu yang dinamakan batu Mi'raj. Jadi Nabi naik Mi'raj tidak pakai buruk, tapi Nabi naik ke Mi'raj 1, 2, 3 sampai terus ke Bocor melalui batu tersebut. Kata Nabi SAW, beliau menggambarkan batu tersebut, yang mana batu itu panjangnya sampai aku berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal aku mijak batu itu sampai aku bertemu dengan zatnya Allah, aku jumpai itu batu. Berarti jadilah tangguh. Nabi Muhammad ngomong, fa iza bi mi'raj lam ara mithlahu husna. Aku ini belum pernah melihat selama aku hidup di atas dunia maupun nantinya aku hidup di akhirat, kata Nabi SAW. Enggak, belum pernah aku melihat batu seindah daripada batu Mi'raj tersebut. Dan kata Nabi, batu itu tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki bermacam warna. Ada warna hijau, ada warna merah, kata Nabi. Dari zabarjad, dari yakut, dari emas, dari perak. Di setiap tangga itu beragam macam. Dan setiap tangga itu tidak pernah aku temui yang sama. Seluruhnya beda. Kuasanya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian Nabi SAW mulailah diajak oleh malaikat Jibril naik benih sikok tangga tersebut, dan disinilah selesai daripada cerita Isra, dan akan kita sambung daripada perihal tentang Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang, selalu diberikan oleh Allah kesehatan serta afiat, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bibit penyakit, virus penyakit, dan semua apapun yang menjadi imunnya kita tubuh menjadi lemah berkat daripada kisah-kisah Isra maupun kisah Mi'raj nanti yang akan kita ceritakan. Allah Subhanahu wa taala jauhkan itu semua dari kehidupan kita, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada perkumpulan, berkat daripada pembacaan, berkat daripada sholawat yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai malam penutupan atau tawagufan menyambut daripada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala gabulkan semua hajat-hajat kita. Allah keluarkan permasalahan hidup yang sedang kita hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan doa yang sama mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa berjumpa pada bulan Ramadan, dan diberikan umur yang panjang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa berjumpa kembali pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hafadhna min adh-dhunub wal hasad warzuqna husnul khitam برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال بحق مولى بلال وبحق هؤلاء الرجال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حوالينا شقيا متروبا ومحروما برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fajr. Atas nama pribadi minta maaf kepada seluruh hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, tetangga dan semua siapapun yang mendengar suara Al-Fajr rutin di dalam setiap malam Rabu, atas semua kesalahan, kekhilafan, minta ikhlas, minta ridho. Kalau seandainya tidak berjumpa lagi, habis Ramadan tidak ketemu lagi, adalah minta maaf. Kamu juga kalau ada salah, kalau sudah maafkan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.